بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے علم جفر اور علم روحانیت، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی برج عقرب کے حامل افراد کے بارے میں۔ آج بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا اور ہم بات کریں گے برج قوس کے حامل افراد کے بارے میں۔ برج قوس، جسے انگلش میں سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، 22 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تک پیدا ہونے والے تمام بچے برج قوس میں آتے ہیں۔ لکی نمبر ان کا 3 ہے، دن جمعرات ہے، بہترین رنگ سفید یا سبز ہے، بہترین پتھر حجر القمر یا فیروزہ ہیں۔ قوس افراد کی آنکھیں ہمیشہ متحرک رہتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات بڑی تیز اور غضبناک ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر نفیس قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ قوس افراد ہمیشہ آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں، ایسی جگہ جہاں وہ اپنی مرضی کے کام کریں اور کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ قوس ایک مہم جو شخص کا برج ہے، جو اپنے عقائد کی قید میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ کشادہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، انہیں نئی نئی باتیں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ نت نئے تجربات کرتے ہیں۔ انہیں آگے بڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر وقت اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت پسند ہوتے ہیں، سماجی معاملات کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، یہ دنیاوی آسائشوں کے دلدادہ ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کے حاصل کرنے تک آرام سے نہیں بیٹھتے۔ جن معاملات میں دوسرے برجوں کے لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں قوس افراد ممکنات تلاش کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی ڈکشنری میں نہیں اور ناممکن کے الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ دنیا میں ان کے لیے محدود مواقع موجود ہیں۔ قوس لوگ اونچی اڑان کے عادی ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنی غلطیوں کے باعث زمین پر گر پڑیں تو بھی اپنے راستے میں کسی کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قوس افراد اپنی زندگی کو اچھے ڈھنگ سے گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنا وقت فضول باتوں اور کاموں میں ضائع نہیں کرتے۔ قوس افراد وعدہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کا اصول ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کر لیں، بعد کا کون جانے۔ ان میں حاکمیت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ قوس افراد سچائی کے نام پر بڑی آسانی سے جھوٹ بول جاتے ہیں اور اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ ان کا اعتماد بڑے بڑے کام کرتے ہوئے بھی تزلزل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں کامیابی کے مواقع اکثر ملتے ہیں اور یہ صحیح وقت پر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مشکل حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان افراد کا ذہن چلبلے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ہر حالت میں تر و تازہ، زندہ دل، تصوراتی اور پر امید ہوتے ہیں، اور ان کا مذاق کا موڈ بور ماحول کو بھی تر و تازہ کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی پرکشش لوگ ہوتے ہیں اور اس کا بڑی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھے جانے والے بدمعاش بھی ہو سکتے ہیں، فلاسفر یا مہم جو بھی ہو سکتے ہیں، اور تفریح فراہم کرنے والے آرٹسٹ بھی اپنے جوبن پر ہوں تو ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ قوس افراد ہر بات کے مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کسی تقریب میں بوریت محسوس کرنے کے باوجود میزبان کے انتظامات کو سراہیں گے۔ یہ مزاح کو بے حد پسند کرتے ہیں، مذاق کرنا جانتے ہیں، جو ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مزاح کی حس ان کے اندر کے انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر ان کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو تو یہ ہر معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔
उनसे वक़्त की पाबंदी कराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये वादा करने से घबराते हैं, जबकि इसके बरअक्स संजीदा किस्म के कोस अफराद दानिश्वर होते हैं। फ़लसफ़ी, जनरल नॉलेज और आला तालीम हासिल करना उनके शौक़ होते हैं। संजीदा कोस अफराद रिफ़ाए आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो अपने कामों से दुनिया पर अच्छा तासर छोड़ते हैं। कोस अफराद इस वक्त बहुत मायूस होते हैं जब इन्हें अपने नज़रियात पर दूसरों से समझौता करना पड़ता है। बाज़ कोस इस तरह की सूरत हाल से बच निकलते हैं, बाज़ समझौता करने की बजाय बगावत पर आमादा हो जाते हैं। कोस वुसअत और फैलाव का बुर्ज है। ये कई बार मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा काम अपने ज़िम्मा ले लेते हैं, जिनमें से अक्सर काम मुकम्मल नहीं होते। कोस को बड़ी खुशकिस्मती का बुर्ज कहा जाता है। कोस अफराद तन्हाई से कतई नहीं घबराते, बल्कि वो जंगल और वीरानों में भी खुश रहते हैं। कोस अफराद की सेहत बहुत अच्छी रहती है। फितरी तौर पर उनका बदन मजबूत, लेकिन असाबी निज़ाम बहुत नाजुक होता है। वो ज़िंदगी के बारे में बहुत जोश व खरोश का मुजाहरा करते हैं और अपनी ज़ात में मगन नहीं रहते। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अक्सर असाबी दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी और दिमागी काम करते हैं। कोस अफराद आला दर्जा की जहानत होती है। इनका जहन ठंडे दिमाग वाले जोज़ा अफराद से बदतर होता है और ये जमालियाती ज़ौक़ में मिज़ान अफराद से भी अफजल होते हैं। कोस अफराद का जहन पुख्ता और अमली तौर पर तसव्वुराती होता है। कोस अफराद ज़िंदगी के हर शोबा में बड़े मुफक्किरीन और उस्ताज़ा की हैसियत से अपना मिशन पूरा करते हैं, और यही वजह है कि ये बेहतरीन उस्ताद, राइटर और सहाफ़ी होते हैं। ये लोग रातों रात मालदार बन जाना चाहते हैं। किसी भी शख्स को फंसा लेना इनके बाएं हाथ का काम होता है। वो आपको सारी दुनिया देने का वादा कर सकते हैं, क्योंकि अपने वादे का ज़रा बराबर भी एहसास करने का उनमें इरादा नहीं होता। ये खुशामदी और हमेशा खाली अदाब बजा लाने के लिए तैयार रहते हैं। कोस अफराद बड़े मिलनसार, ज़हीन और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। ये अपने गहरे दोस्तों के लिए बड़े पुरकशिश होते हैं। तमाम कोस अफराद चैलेंज पसंद करते हैं। ये हमेशा नई दुनियाओं की तलाश और मुहिम जोई में मसरूफ़ रहते हैं। ये जिस्मानी या ज़हनी ताकत के किसी मुकाबले में हारना पसंद नहीं करते। इनको मोहब्बत में शिकस्त खाने के बाद संभलने के लिए कई साल दरकार होते हैं। कोस अफराद पलक झपकने में अपनी राय तब्दील कर लेते हैं। इनकी शख्सियत बड़ी पेचीदा होती है। कोस अफराद बहुत कम नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक ये मतलून मिजाजी का शिकार होते हैं। इनमें खुद गर्जी नहीं पाई जाती। ये इंसानियत की खिदमत को अपना शुआर बना लेते हैं। यही वजह है कि इंसानों के लिए दिल में बड़ा नरम गोशा रखते हैं। मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। कोस अफराद ना सिर्फ काबिल एतमाद होते हैं, बल्कि ये साफ गो, सच्चाई और अमानत को मुतअल्लिक़ा शख्स तक पहुँचाकर ही दम लेने वाले होते हैं। इसके अलावा ये सखी, फ़याज़ और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होते हैं। कोस अफराद अगरचे अमल के मामले में बड़े तेज़ और मुस्तैद होते हैं और अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन फ़ारिग औक़ात में तसव्वुरात और ख़यालात की दुनिया में खो जाते हैं। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोस अफराद हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान की खसूसियात रखते हैं, लेकिन अगर ये अपनी चंद खामियों पर काबू पा लें तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। ये थी बुर्ज कोस के हामिल अफराद की शख्सियत। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बुर्ज जद्दी के हवाले से। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।